नमस्कार. आज जो पार्ट आपल्याला स्टडी करायचा आहे पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस. वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड डबल फर्टिलायझेशन इन प्रीवियस व्हिडिओ. आफ्टर फर्टिलायझेशन, which are the results of fertilization? The result of syngamy is the zygote. And what is syngamy? In syngamy, male gamete and female gamete unite together to form zygote, and after fertilization this zygote develops into an embryo. In double fertilization, out of two male gametes, one male gamete combines with egg to form zygote, and another male gamete combines with secondary nucleus to form triploid primary endosperm nucleus. And this triploid primary endosperm nucleus further develops into nutritive tissue called endosperm. After fertilization, the ovule converts into seed, and ovule is surrounded by the integuments, and these integuments after fertilization form seed coat. And you know that there are two integuments, one is the outer and another is inner. It means that these seed coats are two. One is the outer, which is developed from outer integuments, and this seed coat is called testa, and inner seed coat which is develops from inner integument, and this inner seed coat is called tegmen. After fertilization, the ovary is converted into fruit, and ovary wall forms the fruit wall, and this fruit wall is also called pericarp. These are the post-fertilization changes. Remember all these things. After fertilization, zygote develops into embryo. Primary endosperm nucleus forms endosperm. Ovule is converted into seed. Integuments form the seed coat. Outer integument forms outer seed coat, that is testa, and inner integuments form inner seed coat, tegmen. After fertilization, ovary is converted into fruit, and ovary wall forms the fruit wall, that is called pericarp. These are the post fertilization changes. We have to discuss some of these post fertilization changes, and in today's video lecture we are going to discuss the first post fertilization change, that is development of endosperm. Here I have mentioned this endosperm is developed from primary endosperm nucleus. Now how will you define what is the development of endosperm? You know that there is a primary endosperm nucleus. This primary endosperm nucleus undergoes repeated mitotic divisions to form a nutritive tissue called endosperm. बघा कशा पद्धतीनं एंडोस्पर्म तयार होते. Primary endosperm nucleus, which is the result of double fertilization, and you know that double fertilization is the characteristic feature of angiosperms only.
primary endosperm nucleus undergoes repeated mitotic divisions to form a nutritive tissue called endosperm. Got it? Now we have to discuss the types of endosperm development. There are 3 types of endosperm development. This endosperm development is of 3 types. Which are those 3 types? The first type of endosperm development is called nuclear type. Second type of endosperm development is the cellular type, and the last type of endosperm development is halobial type. These are the 3 types of endosperm development. The first one is nuclear type, second is cellular type, and third is halobial type. Now we have to discuss these 3 different types of endosperm development in angiosperm. In case of nuclear type, in nuclear type of endosperm development, karyokinesis is not followed by cytokinesis. But in case of cellular type of endosperm development, every karyokinesis is followed by cytokinesis. And this halobial type of endosperm development is the intermediate type of endosperm development. Now, what is the meaning of karyokinesis and cytokinesis? The division of nucleus into 2 nuclei is called karyokinesis. And then what is cytokinesis? It is the formation of cell wall to form 2 daughter cells is the cytokinesis. Cytokinesis means there is a division of cytoplasm to form daughter cells. आणि सायटोप्लाझम डिवाइड करायचा असेल तर काय फॉर्म करावं लागेल? सेल वॉल फॉर्मेशन व्हायला पाहिजे. आता बघूया न्यूक्लियर टाइप मध्ये काय झालं, सेल्युलर टाइप मध्ये काय झालं आणि हेलोबियल टाइप मध्ये काय झालं. थोड्या वेळात आपण या सर्वांना डिस्कस करू. सध्यापुरतं लक्षात ठेवा, इन केस ऑफ न्यूक्लियर टाइप karyokinesis is not followed by cytokinesis. In case of cellular type, every karyokinesis is followed by cytokinesis, and halobial type is the intermediate type. It means that in this type, both this type of endosperm development are there, and that's why it is called intermediate type. या halobial type of endosperm development मध्ये काय होतंय, याच्यामध्ये न्यूक्लियर टाइपचंही एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट मिळतं आणि सेल्युलर टाइपचंही एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट मिळतं, आणि म्हणून या हेलोबियलला आपण काय म्हणतोय, इंटरमिडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट असं कन्सिडर करतोय. त्याच्यानंतर पुढचा एक पॉइंट लक्षात घ्या. आता हे तिन्ही टाइपचे जे एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट आहेत, या तिन्ही टाइपच्या एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट आता आपण स्टडी करू. आता बघा, मी या ठिकाणी हा एम्ब्रियो सॅक ड्रॉ करतोय. This is the embryo sac. This embryo sac is the female gametophyte. And you know that this embryo sac has 2 ends. One is the micropillar end and opposite is the chalazer end. I will consider this end as a micropillar end and this end as a chalazer end. आता बघा, मायक्रोपिलर एंड म्हटलं की या ठिकाणी काय येणार, एग ॲपरेटस, या ठिकाणी अँटीपोडल सेल्स येईल आणि मधात काय राहील, सेकंडरी न्यूक्लियस राहील. आता फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर काय होईल, या पार्ट मध्ये दिस इज द एग, these are the synergids, this part is the antipodal cells and सेंटरला काय, सेकंडरी न्यूक्लियस. याच्यामध्ये 2 मेल गॅमेट्स आतमध्ये आलेत.
These are the two male gametes. Now during fertilization this male gamete combines with this egg to form zygote आणि त्याच्यानंतर या एगचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होईल आता फर्टिलायझेशन नंतर झायगोट मध्ये होईल. या ठिकाणी हे सेल तयार झाले. दिस इज दी झायगोट आणि हा राहिलेला जो मेल गॅमेट आहे दिस मेल गॅमेट कंबाइन्स विथ दिस सेकंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म this type of structure and it is called as primary endosperm nucleus and these three cells that is the antipod these are the antipodal cells and these cells gradually disintegrate. It means that after fertilization this embryo sac contains this structure is the zygote and this structure is the primary endosperm nucleus. Now after fertilization the development of zygote develops into embryo and development of primary endosperm nucleus means primary endosperm nucleus develops into endosperm. The development of zygote and development of primary endosperm nucleus टेक प्लेस सायमल्टेनियसली. म्हणजे दोन्ही याची डेव्हलपमेंट सायमल्टेनियसली होईल. पण आपण जी डेव्हलपमेंट स्टडी करतोय कोणाची स्टडी करतोय एंडोस्पर्मची डेव्हलपमेंट स्टडी करतोय. अँड इन कमिंग व्हिडिओ विल डिस्कस द डेव्हलपमेंट ऑफ दिस पार्ट दॅट इज द एम्ब्रिओ. झायगोट पासून एम्ब्रिओ कसा फॉर्म होतोय हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करू. पण या दोघांची आपण स्टडी फक्त एंडोस्पर्मची करणार पण या दोघांची डेव्हलपमेंट काय होत आहे सायमल्टेनियसली होत असतं. आता हे जे स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे दिस इज द एम्ब्रिओ सॅक. पण केव्हाची एम्ब्रिओ सॅक घेतली आफ्टर फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन नंतर एम्ब्रिओ सॅक मध्ये काय प्रेझेंट आहे झायगोट आणि प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. आता काय होतंय आपल्याला पुढे जाऊन बघायचं आहे. आता पहिली जी डेव्हलपमेंट आपण पाहतोय दॅट इज न्यूक्लिअर टाईप. आता या न्यूक्लिअर टाईप मध्ये काय होईल लक्षात घ्या. आता हा जो एम्ब्रिओ सॅग आहे याच्यामध्ये काय होतं कॅरिओकायनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय सायटोकायनेसिस. म्हणजे या टाईपमध्ये आता मी बघा डेव्हलपमेंट दाखवतोय कशी होत आहे. सेल थोड्या कमी जास्त होतील साइज मध्ये. आता बघा आता या ठिकाणी हा झायगोट सायमल्टेनियसली डिव्हाइड आणि रिडिव्हाइड होईल आणि याच्यापासून एक स्ट्रक्चर तयार होईल. दिस स्ट्रक्चर इज अर्ली एम्ब्रिओ. त्याच्यानंतर हा प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस याचा काय होईल पहिल्यांदा रिपीटेड मायटोटिक डिव्हिजन होईल. फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन होईल आणि मायटोटिक डिव्हिजन झाला की काय तयार होतील टू न्यूक्लिआय तयार होतील पहिल्यांदा. द फर्स्ट प्रोसेस इज कॅरिओकायनेसिस and it is followed by cytokinesis in general condition. But in case of nuclear type कॅरिओकायनेसिस is not followed by cytokinesis. न्यूक्लियस डिवाइड होईल सायटोप्लाझम डिवाइड होणार नाही सेल वॉल फॉर्मेशन होणार नाही. मग इनिशियल स्टेज मध्ये याच्यामध्ये काय तयार होतील नंबर ऑफ न्यूक्लिआय will be formed into this embryo sac. याच्यामध्ये काय फॉर्म झालेत नंबर ऑफ न्यूक्लिआय फॉर्म झाले आहे एम्ब्रिओ सॅग मध्ये. अँड देन इन द सेंटर आता बघा काय झालं आता त्याच्यानंतर याच्या सेंटरमध्ये देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज व्हॅक्यूल. आता याच्या सेंटरला जर लार्ज व्हॅक्यूल फॉर्म होत असेल तर तुम्हीच मला सांगा काय व्हायला पाहिजे. लार्ज व्हॅक्यूल जर सेंटरला फॉर्म होत असतील हे सर्व न्यूक्लिआय काय होतील याच्या पेरिफेरीला शिफ्ट होतील. मग कसं प्रोसेस घडून येईल आता जेवढे न्यूक्लिआय हे सर्व न्यूक्लिआय कुठे शिफ्ट झालेत आता पेरिफेरीला शिफ्ट झाले. का पेरिफेरीला शिफ्ट झाले कारण याच्या सेंटरला काय फॉर्म झालं लार्ज व्हॅक्यूल फॉर्म झाला. फक्त कोणती प्रोसेस घडून आली कॅरिओकायनेसिस घडून आली. न्यूक्लिअर डिव्हिजन कंटिन्यू आहे. कशाचं डिव्हिजन झालं नाही सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन झालं नाही सेल वॉल फॉर्मेशन झाली नाही. आणि त्याच्यानंतर पुढे काय होईल बघा आता पुढच्या स्टेप मध्ये काय होणार. आता याच्यामध्ये काय होतं देन सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. आता काय होईल सेल वॉल फॉर्मेशन घडून येईल. बट दिस सेल वॉल फॉर्मेशन इज फ्रॉम पेरिफेरी टू दी सेंटर. म्हणजे या कडनं या पार्टकडनं सेल वॉलचं फॉर्मेशन स्टार्ट होईल आणि ते कोणत्या पार्टकडे तयार होईल याच्या सेंटरकडे तयार होईल. कशी होईल आपण या ठिकाणी बघूया. आता इथे हा अर्ली एम्ब्रिओ तयार झाला होता. आता इथे काय होईल एक अशा पद्धतीचा एक स्ट्रक्चर तयार होईल.
दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दिस इज द एम्ब्रिओ. आणि पेरिफेरीकडनं कशाचं फॉर्मेशन स्टार्ट होईल? सेल वॉलचं फॉर्मेशन स्टार्ट होईल. अशा पद्धतीनं सेल वॉल फॉर्मेशन होईल. आता हे जे सेल वॉल फॉर्मेशन आहे कोणीकडनं कोणीकडे झालंय? पेरिफेरीकडनं सेंटरकडे सेल वॉलचं फॉर्मेशन होईल. आणि अशा टाईपची जर एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट असेल तर दिस इज नथिंग बट दिस इज द न्यूक्लियर टाईप अँड दिस पार्ट इज द एंडोस्पर्म. गॉट इट? In case of nuclear type of endosperm development, every karyokinesis is not followed by cytokinesis. So, large number of nuclei are formed into this embryo sac. Then there is a formation of centrally situated large vacuole. As a result of this, the nuclei are shifted towards the periphery and then cytokinesis take place from periphery to the center, and this type of nuclear endosperm development is the nuclear type. Got it? आता ही जी न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट जर आपण कन्सिडर केली तर दिस न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट इज मोर कॉमन. दिस एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट इज मोर कॉमन in angiosperm and it is present in 161 families of angiosperm. अँजिओस्पर्मच्या किती फॅमिलीजमध्ये? 161 फॅमिलीजमध्ये कोणत्या टाईपची एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट आपल्याला सापडतंय? न्यूक्लियर टाईपची एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट सापडतंय. आणि जर स्पेशली याचे एक्झाम्पल्स आपण कन्सिडर केले तर आपल्याला एक्झाम्पल कन्सिडर करता येईल. व्हीट सारखे प्लांट्स आहेत, त्याच्यानंतर सनफ्लावर सारखे प्लांट आहेत. या प्लांटमध्ये जी एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट आहे ती कोणत्या टाईपची आहे? न्यूक्लियर टाईपची एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट सापडते. गॉट इट? नाउ सेकंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट इज द सेल्युलर टाईप. आता जी दुसऱ्या टाईपची एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट आहे ती कुठली आहे? सेल्युलर टाईप आहे. आता आपण पाहिलं इन सेल्युलर टाईप कॅरिओकायनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय सायटोकायनेसिस. आता हे कसं होतंय आपल्याला पाहायचं आहे. आता आपण हीच डायग्राम कंटिन्यू करू. याच्यापासून आता पुढची डायग्राम मी ड्रॉ करतोय. इथे ड्रॉ करतोय. आता बघा तुम्ही या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल काय होतं. इथे काय तयार होईल? इनिशियली हा अर्ली एम्ब्रिओ तयार होईल. त्याच्यानंतर आता याच्यामध्ये काय होईल बघा. पहिल्यांदा काय डिवाइड होईल? न्यूक्लियस डिवाइड होईल. म्हणजे कोणती प्रोसेस झाली? कॅरिओकायनेसिस झाली. टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म अँड देन सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस, ड्यू टू द सेल वॉल फॉर्मेशन there is a division of cytoplasm and formation of two cells. Then again this nucleus divides to form two daughter nuclei and then cell wall formation take place. In the same fashion अशा पद्धतीनं काय होईल? एव्हरी टाइम न्यूक्लियस डिवाइड होईल आणि न्यूक्लियस डिवाइड झाला की लगेच त्याच्या भोवती काय तयार होईल? सेल वॉल फॉर्मेशन होईल. म्हणजे कशाचं डिव्हिजन होईल? सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन होईल. आणि अशा कंडिशन मध्ये काय होईल बघा. आता याच्यानंतर जर आपण याला कन्सिडर केलं तर कशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपल्याला भेटेल? तर अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर भेटेल. आता याच्यामध्ये इथे काय डेव्हलप झालेलं असेल? दिस पार्ट इज द एम्ब्रिओ. आता या सर्व सेलमध्ये याच्यामध्ये कम्प्लिटली प्रत्येक वेळेस अशा टाईपची अरेंजमेंट आहे का? नाही. इथे वेगळ्या टाईपची अरेंजमेंट आहे. अशी जर एंडोस्पर्मची डेव्हलपमेंट असेल तर धिस टाईप ऑफ एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट इज कॉल्ड सेल्युलर टाईप. आणि ही जी एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट आहे ही कोणत्या टाईपची एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट झाली? सेल्युलर टाईपची एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट झाली.
Got it? In cellular type of endosperm development, karyokinesis is followed by cytokinesis. Now, as far as the examples are concerned, आता याचे एक्झाम्पल्स आपण कन्सिडर करू. कशाचे एक्झाम्पल्स बघा, मी याला थोडंसं हायलाईट करतोय म्हणजे तुम्हाला हे समजून घ्यायसाठी सोपं होईल. आता याचे जर एक्झाम्पल्स आपण पाहिले सेल्युलर टाईपचे, तर या सेल्युलर टाईपच्या एक्झाम्पल पाहण्याच्या पूर्वी बघा, न्यूक्लियर टाईप किती फॅमिलीजच्या मेंबर्समध्ये भेटत होती? 161 फॅमिलीजच्या मेंबरमध्ये. आता सेल्युलर टाईप एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट किती फॅमिलीजच्या मेंबर्समध्ये भेटतंय लक्षात घ्या. प्रेझेंट इन 72 families of डायकॉट. आता डायकॉटच्या 72 फॅमिलीजमध्ये आपल्याला कोणत्या टाईपचं एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट भेटणार? सेल्युलर टाईपचं एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट भेटेल. जर याचे एक्झाम्पल आपल्याला कन्सिडर करता येईल, फॉर एक्झाम्पल काही एक्झाम्पल आपण याचे पाहतोय. द फर्स्ट एक्झाम्पल इज बॅल्सम, सेकंड एक्झाम्पल पेटुनिया, नेक्स्ट एक्झाम्पल ॲडोक्झा एटसेट्रा. अशासारखे जे प्लांट्स आहेत, या प्लांटमध्ये कोणत्या टाईपचं एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट? सेल्युलर टाईपचं. फॉर एक्झाम्पल बॅल्सम, पेटुनिया अँड नेक्स्ट एक्झाम्पल ॲडोक्झा. आणि ही कोणत्या टाईपची एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट झाली? सेल्युलर टाईपची एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट झाली. अँड द थर्ड टाईप ऑफ एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट इज हेलोबियल टाईप. इट इज द इंटरमिडिएट टाईप ऑफ एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट. इट मीन्स दॅट इन केस ऑफ हेलोबियल टाईप ऑफ एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट, बोथ न्यूक्लियर एज वेल एज सेल्युलर टाईप ऑफ एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट इज देअर. नाव कन्सिडर दिस थिंग. इन केस ऑफ, आता या स्ट्रक्चरला आपल्याला परत तिकडे न्यायचं आहे, तर कसं नेऊ? आता मी इकडून खालून त्याला वर नेतोय म्हणजे तुम्हाला समजायला सोपं जाईल. आता बघा, इनिशियली असाच आहे. आता या कंडिशनमध्ये काय होईल? एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट कशी घडून येईल? आता या ठिकाणी पहिली जी एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट आहे दॅट इज सेल्युलर टाईप. हेलोबियल टाईपमध्ये पहिली जी डेव्हलपमेंट आहे ती कोणत्या टाईपची? सेल्युलर टाईप. नाउ इन केस ऑफ सेल्युलर टाईप, कॅरिओकायनेसिस इज फॉलोड बाय सायटोकायनेसिस. मग याच्यामध्ये काय होईल? आता हा एम्ब्रिओ सॅक आहे, याची डेव्हलपमेंट होईल. आता याची डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर बघा, या ठिकाणी ही सेल तयार झाली. आता या 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 बाजूला हा स्ट्रक्चर काय तयार होईल? अर्ली एम्ब्रिओ तयार होईल. आणि ही जी डेव्हलपमेंट आहे, न्यूक्लियस डिव्हाइड होईल. हा बघा, हा न्यूक्लियस काय होईल? पहिल्यांदा डिव्हाइड होईल. किती कॅरिओकायनेसिस झाले? 2 न्यूक्लिया फॉर्म झाल्या. पण सेल वॉल फॉर्मेशन मात्र काय करेल बघा कसं होईल. त्याच्यानंतर सायटोकायनेसिस घडून येईल. आणि आता सायटोकायनेसिस घडून आल्यानंतर बघा तुम्हाला दिसेल या ठिकाणी हाऊ मेनी सेल्स आर फॉर्म? 2 cells are formed. Karyokinesis is followed by cytokinesis. Means ही जी डेव्हलपमेंट आहे, ही डेव्हलपमेंट कुठल्या टाईपची झाली? सेल्युलर टाईपची झाली. अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 अनइक्वल सेल्स. वन इज लार्जर सेल अँड अनदर इज दी स्मॉलर सेल. आता तुम्हीच मला सांगा, लार्जर सेल कुठल्या साईडला तयार झाली आणि स्मॉलर सेल कुठल्या साईडला तयार झाली? ही या पार्टमध्ये काय प्रेझेंट होता? झायगोट. म्हणजे ओरिजिनली काय प्रेझेंट असेल? एग ज्या साईडला प्रेझेंट आहे दॅट इज द मायक्रोपिलर एंड, अपोजिट इज दी चॅलेझल एंड. मग लार्जर सेल कुठल्या बाजूला तयार होत आहे? मायक्रोपिलर एंडला. आणि स्मॉलर सेल कुठे तयार झाली? चॅलेझल एंडला तयार झाली. अँड देन ऑल द अदर डेव्हलपमेंट्स आर न्यूक्लियर टाईप. म्हणजे पहिली जी डेव्हलपमेंट आहे इनिशियल, ती कोणत्या टाईपची? सेल्युलर टाईपची. आणि आता रिमेनिंग ज्या काही डेव्हलपमेंट्स आहेत, ऑल दीज डेव्हलपमेंट्स आर न्यूक्लियर टाईप. आता न्यूक्लियर टाईप म्हणजे काय होईल? आता हा एक सेल तयार झाला, आता हा दुसरी सेल तयार झाली. याच्यामध्ये बघा, आता न्यूक्लियर टाईपमध्ये कशा पद्धतीनं ही डिव्हिजन होईल?
आता इथे काय तयार होईल, हे स्ट्रक्चर तयार होईल, ज्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणणार, एम्ब्रिओ असं म्हणणार. आता न्यूक्लियर टाईप होतोय म्हणजे काय होतंय, पहिल्यांदा काय होईल, न्यूक्लियस डिव्हाइड होईल अँड नंबर ऑफ न्यूक्लिया विल बी फॉर्म्ड. याही ठिकाणी तसंच होईल. आता न्यूक्लिया फॉर्म झाल्यानंतर न्यूक्लियर टाईपमध्ये काय होतं, याच्या सेंटरला काय तयार होतं, व्हॅक्यूल तयार होतं. आता सेंटरला व्हॅक्यूल तयार झाल्यामुळे हे न्यूक्लिया कुठे शिफ्ट होणार, पेरिफेरला शिफ्ट होईल. याही सेलमध्ये सेम कंडिशन आपल्याला भेटेल. त्याच्यानंतर काय होईल, सेल वॉल फॉर्मेशन घडून येईल, पण कोणीकडनं घडून येणार, पेरिफेरीकडून सेंटरकडे सेल वॉल फॉर्मेशन घडून येईल. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे सेल वॉल फॉर्मेशन या ठिकाणी होईल. पेरिफेरी टू सेंटर म्हणजे कोणत्या टाईपचं झालं, पेरिफेरी टू सेंटर, न्यूक्लियर टाईपचं. आणि अशा पद्धतीची जर एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट आहे, ज्याच्यामध्ये दोन्ही टाईपची एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट सापडते, सेल्युलर ॲज वेल ॲज न्यूक्लियर टाईप, तर त्याला आपण काय म्हणणार, हेलोबियल टाईप असं कन्सिडर करतोय. गॉट इट. ही जी एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट आहे हेलोबियल टाईप, याच्यामध्ये दोन्ही टाईपच्या सापडलं. कोणकोणत्या, फर्स्ट इज दी सेल्युलर अँड देन इज दी न्यूक्लियर अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज कुठल्या टाईपची एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट, इंटरमिडिएट टाईप. म्हणून याला काय म्हणतोय आपण, इंटरमिडिएट टाईप असं कन्सिडर करतोय. लक्षात राहील. आता जर आपण पाहिलं तर ही कोणामध्ये सापडतंय, हेलोबियल टाईपची एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट. लक्षात घ्या. याचं जर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केलं, इथे लिहितोय मी आता. आता ही जी आहे ना आपल्याला जी सापडतंय, प्रेझेंट इन ऑर्डर हेलोबियल्स ऑफ मोनोकॉट. मोनोकॉट प्लांटचे आहेत, त्याची एक ऑर्डर आहे कोणती, हेलोबियल्स. या ऑर्डरच्या मेंबर्समध्ये आपल्याला कुठल्या टाईपची एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट मिळणार, हेलोबियल टाईपची एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट मिळेल. जर ॲसे एक्झाम्पल जर आपण कन्सिडर केलं तर एक्झाम्पल आपल्याला कन्सिडर करता येईल. याचं एक्झाम्पल पक्क लक्षात ठेवा. द एक्झाम्पल इज ॲस्पोडेल्स. एक्झाम्पल काय याचं, ॲस्पोडेलस. काय एक्झाम्पल आहे याचं, ॲस्पोडेलस. याला पण आपण काय करू, बॉक्स करू बाकीच्या सारखं, म्हणजे तुम्हाला लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. तर लक्षात घ्या, हेलोबियल टाईप ऑफ एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट कोणामध्ये भेटत आहे, ऑर्डर हॅलोबियल्स मध्ये भेटतं. कोणाची ऑर्डर आहे, मोनोकॉटची. आणि एखाद्या प्लांटचं जर नाव आपण कन्सिडर केलं, नेम कन्सिडर केलं, तर कोणतं आहे, ॲस्पोडेलस. अँड दिस इज दी डिफरंट टाइप्स ऑफ endosperm development in angiosperm. How many types of endosperm development are there in angiosperm? 3 types: nuclear type, cellular type and halobial type. In case of nuclear type, karyokinesis is not followed by cytokinesis, so large number of nuclei are formed, and then in the center large vacuole is formed. Due to the formation of large vacuole, these nuclei are shifted towards the periphery, and then cytokinesis takes place from the periphery to the center. This type of nuclear type of endosperm development present in more than 161 families of angiosperm. As far as the examples are considered, you can consider wheat, sunflower, and there is one very interesting example all of you know, that is coconut. कुठलं एक्झाम्पल आहे, कोकोनट. आता बघा या कोकोनट मध्ये काय असतं, कोकोनट मिल्क असतं ना, त्याच्यामध्ये वॉटर असतं, वॉटरी सबस्टन्स असतो कोकोनटमध्ये. हा जो मिल्क आहे किंवा वॉटरी सबस्टन्स आहे कोकोनटमध्ये, इट इज नथिंग बट दीज आर द फ्री न्यूक्लिआय. ते काय आहेत, फ्री न्यूक्लिआय. आणि त्याच्या भोवती जो व्हाईट कर्नेल आहे, विच इज द एडिबल पार्ट, दॅट इज दी एंडोस्पर्म. जो एडिबल पार्ट आहे ना, तो काय एंडोस्पर्म आहे, लक्षात घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण स्टडी केलं सेल्युलर टाईप. इन सेल्युलर टाईप एव्हरी कॅरिओकायनेसिस इज फॉलोड बाय सायटोकायनेसिस.
आणि याच्यामध्ये बघा आपण कशा पद्धतीनं, आता हे सायटोकायनेसिस झालं, सायटोकायनेसिस झाल्याबरोबर काय होईल, 2 सेल्स तयार होईल, परत सायटोकायनेसिस होईल, कॅरिओकायनेसिस होईल आणि नंतर सायटोकायनेसिस होईल आणि अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर तयार होईल. कोणत्या टाईपमध्ये, सेल्युलर टाईपमध्ये. आणि ही कोणामध्ये प्रेझेंट आहे, इट इज प्रेझेंट इन 72 फॅमिलीज ऑफ डायकॉट. आणि इफ यू कन्सिडर द एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल बॅल्सम, त्याच्यानंतर पेटुनिया, त्याच्यानंतर Adoxa, etc. are the examples of plants where cellular type of endosperm development takes place. And the last is the halobial type. It is the intermediate type of endosperm development. It means that in case of halobial type, both nuclear and cellular type of endosperm development are present. कशा पद्धतीनं होतं आपण पाहिलं बघा. याचं एक्झाम्पल आपण इकडे कन्सिडर करू. द फर्स्ट development is cellular type. It means that karyokinesis is followed by cytokinesis and there is a formation of two unequal cell, larger cell towards the micropillar end and smaller cell towards the chalazal end, and then the division is of nuclear type. It means that in each cell endosperm development is nuclear type. This nuclei divides and then due to the formation of central vacuole, nuclei are shifted towards the periphery and then cell wall formation take place. आणि याचे एक्झाम्पल्स आपण पाहिले कोणामध्ये प्रेझेंट आहे, इट इज प्रेझेंट इन ऑर्डर हॅलोबियल्स ऑफ मोनोकॉट. as far as the examples are considered, for example is Asphodelus. Got it? This is the information regarding the endosperm development.